कहिए नानका सब किछ आपया बड़ी वड्डे किया वड्याइयां किछ कहन ना कहन न जाए सो करता कादर करीम तुर छोटी नानके की और दूजी नाई जाए जाए दिसर जाए वाहिगुरु जियो तां जाया भानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लागे हो जाया भानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लागे हो तां जाया भानी दा जाया पानी दा बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके चौंकड़ा तवी ते लाके बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके बह गया चौंकड़ा तवी ते लाके बह गया जियो तां जाया पानी दा वह गया चौंकड़ा तवी ते लाके हो जाया पानी दा वह गया चौंकड़ा तवी ते लाके मरने का हाथ हर पूछे आशिक सब कोई आखे सिर टेढ़ी पगड़ी सिर तो परे प्रेम दा डेरा सब आउंदे मुड़ औखी घाटी मुश्किल पैंडा पंडित पहुँच न सके जिथे पहुँचे सी नमाणे उथे कौन शाहां नूं तके बिच समुंदर लहरां वगण एक दूजी तो अगे एक दूजी नूं इह गल आखे को घुट पी लै नाम साईं दा तेरी उम्र लहर दी वगे सत्कारयोग गुरां की साजी नवाजी साध संगत जी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ
फर्ज है। महाराज जी कहते उठ के अंमृत वेले इशनान ध्यान करना, पहर रात रहिंदी, फिर अपने नितनेम में जुड़ जाना, वाहिगुरु का सिमरन करना। ये अगे अगे मंजिल कराउंदा परमात्मा है। जिस तू जाना है सोई जन जाने, आपे जाने करे आप, आपे आने रास। जे कहे मनुख ही सब कुछ कर सकता है, ये भी चलो कह लो, पर कराउण वाला कोई होर है। जिवें वो एक प्रचारक जा बोलदा है, मनुख विच ही रब है, मनुख ही रब है। मनुख की नहीं कर सकदा, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫੱਟੀ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜਾ ਸੂਰਜਾ ਫੱਟੀ ਸੁਕਾ, ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪੀ ਸੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਫੱਟੀ ਕੌਣ ਸੁਕਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੱਟੀ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਥਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਟੇਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁਕਾ ਲਓ ਫੱਟੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਬਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਐ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ।
इस करके जे कहते भी एक शरीर गुरुआं वर्गा ही साडा है, गुरुआं का भी आम शरीर सी कहते। गुरु इस गल नूं समझ गए। चलो ये प्रचारक नूं पुछदे तू समझ गया इस गल नूं? असीं तां नहीं समझे, साडे दिमाग विच नहीं आई, क्योंकि मोटा दिमाग है रोटियां खा के। तू समझ गया। आ समा चल रहा हुण, दिन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चल रहे हैं। फिर उही समा करके दिखा, दिग्गे विच नहीं वालदे, कल्ली तवी उत्ते ही बिठावांगे। लै जे तां तू फॉलो कर गया, समझ गया भी हाँ मैं गुरु की विचारधारा उत्ते चलदा, फिर तो 5-4 मिनट ला ली चौंकड़ा तवी दे उत्ते। ते जे अजे नहीं समझिया फिर मन लांगे भी ये तो गल्लां बना के छड्डियां होईयां ने तेरियां अपनियां। ये भी जिस तू जाना है, जिहदे उत्ते वाहिगुरू किरपा कर देवे उहदे ते हुंदी है। इस तरह नहीं भी हुण सारे ही कहिए संत बाबा अतर सिंह महाराज जी मस्तूआणा साहब वाले बन जाणगे, पर उन्हां दा चौंकड़ा 1 साल 6 महीने ते 41 दिन का चौंकड़ा कल्लर कनोहे दे पहाड़ विच बैठ के। इधर महापुरखां दा जीवन पढ़ो, संत बाबा नारायण सिंह मोनी जी महापुरखां दा, उन्होंने 12 साल 7 महीने 21 दिन 21 घड़ियां का मौन धारण करके, मनुख तो 5 मिनट नहीं चुप करके बह सकता। पर देखो संत बाबा नारायण सिंह मोनी जी महापुरख जिन्हों ने 13 साल जबान नूं चुप करके रखिया, बोले नहीं। आ दुनियावी गल्लां नहीं करियां, असी दुनियावी गल्लां करते हैं ते रब दे फकीर। देखो ये तो गुरबाणी दे प्रमाण ने, साडे घर दे नहीं है। गुरबाणी कहती है ओ तां बहुता नहीं जगत नाल बोलदे, भगत बिना हर के नाम तोए। ओ तां बहुता नहीं जगत नाल बोलदे, भगत बिना हर के नाम तोए। महाराज जी कहते भगता ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। गुरु दे प्यारे जिहड़े है ना, गुरु दे प्यारियां दी भी गल है। गुरुआं दी तां गल अगाध बोध है। धन गुरु नानक दी, गुरु अर्जन देव महाराज दी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी, जिन्हां ने अपना सारा परिवार लाता, उन्हां दी गल तां एक वखरे तौर ते है। पर ये रब दे प्यारियां दी भी गल है हजे, जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया, उन्हां दी भी गल है। असी 12 मिनट नहीं चुप करके बह सकते हो, उन्होंने 13 साल 12 साल 7 महीने। फिर आ जेठ का महीना ही चलदा, जिहड़ा हुण जेठ का, अज तकरीबन 8-9 जेठ हो गया। इन्हां दिनां विच आके फिर 26 जेठ वाले दिन इस स्थान उत्ते बैठ के सन 62 विच पहला अखंड पाठ करिया सी, जिन्हां ने बड़े संतां दी संगत करी, साधुआं दी संगत विच, प्रोफैसरां दी संगत विचों नहीं कुछ मिलदा। जिहड़े ज़्यादा पढ़े उन्हां दी संगत विचों नहीं कुछ मिलदा। जे मिलदा है तां ओह केवल ते केवल एक साधुआं दी संगत विचों ही प्राप्त हुंदा है। अज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी तख्तां ताजां दे मालिक गुरु रामदास महाराज जी तख्त उत्ते बैठे ने। 3 सपुत्र ने महाराज जी दे, बाबा पिरथी चंद जी, महादेव जी, गुरु अर्जन देव महाराज जी। पर आपस में जिहड़ी है ना वो द्वैत भावना बड़ी है। पिरथी चंद कहंदा मैं, मैं बड़ा हाँ, 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 मैं बड़ा
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਰਖੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਆਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਊ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਲੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਰਾੜੇਵਾਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੈ ਸੁਣ ਬੇਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਫੋਲੋ ਜੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਬੈਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੰਗ ਲਓ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ, ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ
संत साईं के लाडले संत साईं के पूत संत बाबा नारायण सिंह मुनि जी ਜਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੌਣੇ 700 ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਪੌਣੇ 700 ਭਾਵ 675 ਰਾਜੇ, 675 ਰਾਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। 775 ਰਾਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਕਰੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਕਰੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਰੱਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਟਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਾਹਵਾ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਚੜੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਰੀ ਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਪਰਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, 3 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਐਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਵਧੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ, ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਧਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਠਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਧਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਿੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਕੋਕੜੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਘੋਟਣੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਠ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੜੂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰੜੂ ਦਾ ਕੋਰੜੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਰੋਪਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੱਝ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਧੂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਦੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬਈ ਗੱਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਛੀਨ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਬਚਨ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਛੇਤੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼, ਬੜੇ ਐਸੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਲ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸਤਕ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, 2-4 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਵੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਪਾਰ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨੇ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਚਾਂ ਸਭ ਜਾਈਆਂ ਤਾ ਗੁਰ ਬਟੋਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਜਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਹਰਜ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਬਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।